Alors là, c'est pareil, c'est un bébé qui est sous aide respiratoire, hein, et voilà, on va faire un peu bébé machine, ça fait un petit peu film de science-fiction. Και εδώ βλέπουμε πάλι ένα παιδάκι διασωληνωμένο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον αναπνευστήρα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα αντικείμενο της επιστήμης, ένα μωρό μηχανή. Το σωματικό του περίβλημα, το δέρμα του κακοποιείται από διάφορα ερεθίσματα, και το δέρμα, το οποίο αποτελεί ένα όριο, ένα φραγμό, διαφοροποιείται και αυτό, και το δέρμα πλέον γίνεται διαφανές, γίνεται διαπερατό. Δεν το προστατεύει δηλαδή το παιδάκι, και με τις ακτινογραφίες, με τους υπερήχους, με τις μαγνητικές τομογραφίες, δηλαδή δεν προστατεύει τίποτε πλέον αυτό το δέρμα. Ce qu'il faut s'imaginer, même si la photo ne la représente pas, c'est déjà un bébé un petit peu plus grand, mais c'est que pour les tout petits bébés qui font moins de 1000 grammes, la peau est vraiment presque luisante et transparente, et que c'est des bébés dont on parle en grammes. C'est quand même assez, enfin, c'est assez étrange. Et ces bébés sont extrêmement sensibles à la douleur et aux stimulations, quelles qu'elles soient, le bruit, le toucher. On apprend aux parents à ne pas caresser le bébé, comme on pourrait le faire avec n'importe quel bébé à terme, comme de nouveau-né, mais à poser les mains sur le bébé sans frotter, parce que c'est une sensation douloureuse pour le bébé. Donc on le contient, on pose les mains pour lui permettre de se sentir en sécurité, mais on ne frotte pas sa peau, on ne la caresse pas, parce que c'est douloureux pour lui. Λοιπόν, το δέρμα του παιδιού είναι ευαίσθητο, είναι εύθραυστο, το παιδί πονάει και όλα τα αισθητηριακά του ερεθίσματα είναι αυξημένα. Δηλαδή και οι ήχοι το επηρεάζουν, και ο πόνος είναι πιο έντονος, και γι' αυτό το λόγο ένα νεογνώ δεν πρέπει να το χαϊδεύουμε κάνοντας μία κίνηση επάνω στο σώμα του. Για να του δείξουμε μία ασφάλεια, μπορούμε να τοποθετήσουμε το χέρι μας επάνω του, αλλά χωρίς να το χαϊδέψουμε, χωρίς να το τρίψουμε, μόνο ακουμπώντας επάνω του, γιατί και το τρίψιμο αυτό μπορεί να του δημιουργήσει πόνο του παιδιού. Donc on va être avec les équipes médicales et soignantes très attentifs à ce que va vivre le bébé. Et il vit des choses très très différentes. Il va être à la fois hyper stimulé au niveau de sa peau, puisqu'on va faire des prélèvements, on lui colle des choses dessus, etc. Et en même temps, il ne va pas vivre la même chose que tous les autres bébés, c'est-à-dire être porté, être contenu sur le corps de la personne nourricière, la mère, le père. Et ça peut avoir des conséquences au niveau de son développement psychique, puisque le corps et la psyché sont liés au niveau du développement. Alors même si on doit faire des gestes invasifs et très techniques pour pouvoir sauver ces bébés, on a toujours en tête quand même que ce sont des êtres qui sont en pleine construction psychique, et qu'il faut et à la fois réanimer et à la fois faire très très attention à leur vécu corporel pour pas qu'il y ait plus tard des problèmes psychologiques pour eux. Και οι γονείς αλλά και το προσωπικό μιας μονάδος πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά όσον αφορά την περιποίηση, τη θεραπεία των νεογνών, γιατί υπάρχει μία ολότητα, μία σχέση ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή, και κάθε ταλαιπωρία του σώματος, του δέρματος του νεογνού
που υφίσταται με τις διάφορες ενέσεις, με τα διάφορα αυτοκόλλητα που βάζουμε πάνω του. Λοιπόν, αυτό έχει μία αρνητική επίπτωση στον μετέπειτα ψυχισμό του και χρειάζεται αυτή είναι μία υπερδιέγερση, ενώ αντίθετα έχει μία υποδιέγερση από την έλλειψη της αγκαλιάς της ταλπορής. Αυξάνουμε το κακό, ελαττώνουμε το καλό. Και το σύστημα του νεογνού απέναντι στα ερεθίσματα, τα άσχημα ερεθίσματα, είναι συχνά κορεσμένο. Το δέρμα, το σώμα έχουν καταστεί ζώνες ψηλού κινδύνου τραυματισμού ταλαιπωρίας για αυτό το νεογνώ. Και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να επεμβαίνουμε πραγματοποιώντας μεθόδους ώστε να υπάρξει να βιώσει το νεογνώ όλα αυτά τα ερεθίσματα με λιγότερο πόνο, με λιγότερη κακία, να το πούμε, από το ιατρικό περιβάλλον. Και πρέπει να μην ξεχνάμε, αυτό το τελευταίο είναι σοβαρό, ότι το νεογνώ είναι μέσα στη μονάδα ένα αντικείμενο, να το πούμε, το οποίο όμως είναι πρικισμένο με ένα ψυχισμό ο οποίος διαμορφώνεται. Alors pour aider à ça, à construire son psychisme, les bébés sont tous mis dans des cocons qui sont faits en drap, en jersey, qui sont roulés pour permettre au bébé en fait de continuer à vivre comme regroupé sur lui-même, comme s'il était encore dans l'utérus, pour lui permettre justement de continuer à se développer, en tout cas psychiquement, en étant en sécurité. Donc tout autour de lui, il est comme dans un petit nid. Il n'est pas confronté à l'immensité de la couveuse. Il est entouré. Voilà. Τα νεογνά τα βάζουν μέσα σε ένα χώρο τέτοιο ώστε να αισθάνονται σαν να είναι στη μήτρα, να μην είναι σε μία θερμοκοιτίδα η οποία είναι τεράστια, αλλά να αισθάνονται ασφαλή μέσα σε ένα περιβάλλον μικρό, το οποίο αντιστοιχεί στη μάζα τους, στον όγκο τους. Ce qu'on va avoir d'autre comme outil, c'est le pot à pot. On n'a rien inventé, on appliquait ça à la Colombie, en Amérique du Sud, où ils n'avaient pas de couveuse. Et donc, ils mettaient les bébés pour les réchauffer directement sur le corps de la mère. Et nous, on le fait aussi, on le pratique dès que c'est possible au niveau de la manipulation du bébé, au niveau aussi de l'intubation, pour pas qu'ils prennent de risque de s'extuber. Et donc, on met les bébés directement sur la... directement sur la peau des parents avec un jersey. Comme ça, ils sentent l'odeur de la mère, ils entendent les battements de son cœur, des choses qu'ils connaissaient dans le ventre. On le propose toujours à la mère en premier, et si le père veut le faire, il peut le faire à la suite aussi. Donc voilà. Et c'est très intéressant parce que ça permet aux parents de pouvoir se réapproprier leur bébé. Parce que la première chose qu'on veut faire avec un bébé, c'est pas le toucher du bout des doigts dans la couveuse, c'est pouvoir se l'approprier et le porter, sentir le poids de son existence. Εδώ είναι εικόνες που παλιότερα είχαν μεγαλύτερη αξία, που δεν υπήρχαν και οι θερμοκοιτίδες και η ζεστασιά που χρειαζόταν προερχόταν από τους ίδιους τους γονείς. Είναι η επαφή δέρμα με δέρμα. Λοιπόν,
αυτές οι εικόνες είναι ωραίες και όσο μπορούμε και σήμερα πρέπει να τις πραγματοποιούμε, γιατί το παιδί έρχεται κοντά, ακούει τους κτύπους της καρδιάς της μητέρας, παίρνει τη μυρωδιά της μητέρας, χρειάζεται αυτή η άμεση επαφή. J'aime beaucoup cette photo de ce bébé qui se détend dans son cocon. Je voulais le partager avec vous. Αυτή είναι μια όμορφη εικόνα, της οποίας και στη Σελίνα αρέσει πολύ. Το παιδί το οποίο τραβάει το χέρι για να ξεκουραστεί λίγο. Okay. Alors, pour vous parler un petit peu plus de ce que je fais moi comme en tant que psychologue clinicienne dans ce service, alors j'interviens à la demande des parents ou de l'équipe soignante, où je me présente spontanément. C'est-à-dire je pars du principe que quand des parents vivent l'épreuve d'être séparés de leur bébé et qu'il est hospitalisé dès sa naissance, que potentiellement ces parents vivent des choses difficiles et peuvent avoir envie de le partager avec l'équipe médicale, soignante, et d'en parler à un psychologue. Ο ρόλος τώρα του, ερχόμαστε περισσότερο στο αντικείμενο της ομιλήτριας, πότε παρεμβαίνει όταν αυτό ζητηθεί από τους γονείς ή όταν το ζητήσει η ομάδα που ασχολείται το παιδί ή και η ίδια πηγαίνει όταν ο κλινικός ψυχολόγος του νοσοκομείου της το ζητήσει. Και η παρέμβαση γίνεται δίπλα στο νεογνώ, μπροστά στη θερμοκοιτίδα ή μέσα στο γραφείο του ψυχολόγου, της ψυχολόγου, ή ακόμα και στους διαδρόμους, στα αποδυτήρια όπου χρειαστεί να παρέμβει. Alors, comment intervient-il? Donc, le psychologue, moi, mes collègues, on intervient donc auprès des parents et auprès de leur bébé afin d'écouter ce que les parents peuvent dire de leur bébé et de contenir aussi toutes les émotions qui vont pouvoir surgir. Et puis, on va être très attentif à la façon dont vont se tisser les premiers liens et l'attachement entre les parents et le bébé, puisque je vous ai précisé au début qu'avec tout le contexte dans lequel cette naissance se faisait, c'est très compliqué. Στην πρώτη επαφή της συνάντησης του ψυχολόγου με τους γονείς που γίνεται δίπλα στο νεογνώ, εκεί επιτρέπει στους ψυχολόγους να ακούσουν, να συνθέσουν, να παρατηρήσουν τι διαδραματίζεται ανάμεσα στο νεογνώ και στους γονείς. Και πρέπει εκεί οι ψυχολόγοι να είναι προσεκτικοί σε αυτές τις πρώτες επαφές, τις πρώτες αλληλεπιδράσεις και να δουν και τις πρώτες προσδοκίες των γονιών. Et puis, je vais rencontrer aussi les parents seuls, c'est-à-dire sans la présence du bébé, parce que parfois, il y a des choses qui sont difficiles pour eux d'exprimer, comme la culpabilité ou ce que je vous disais tout à l'heure, l'ambivalence, c'est-à-dire le fait d'avoir parfois des sentiments qui peuvent être négatifs à l'encontre de leur bébé qui peuvent être douloureux, et puis les parents, la plupart du temps, ne veulent pas pleurer devant leur bébé, et du coup, les voir dans un autre lieu, dans le bureau, leur permet d'être libres et de pouvoir aussi exprimer toutes les choses difficiles qu'ils sont en train de vivre. Et d'accompagner tous les mouvements, toute l'élaboration psychique dont ils ont besoin pour traverser ce moment potentiellement traumatique de cette naissance.
όταν συναντιόνται μέσα στο γραφείο, απουσία του νεογνού, είναι και αυτό απαραίτητο, γιατί εκεί ο γονιός μπορεί να κλάψει, μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά από ό,τι μπροστά στο παιδάκι. Εκεί ο ψυχολόγος υποστηρίζει τους γονείς όπως θα χρειαστεί να τους υποστηρίξει και καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας, τους στηρίζει ψυχολογικά και σε κάθε μεταβολή που υφίσταται η ψυχική τους κατάσταση και τους βοηθά στην προσπάθεια να επανακτήσουν το εγώ τους και ιδιαίτερα το εγώ της μητέρας. Donc le psychologue va être là pour être réceptacle de la souffrance des parents, mais pas que le psychologue, hein, toute l'équipe entière, dans cet univers très technique et très médical, avec voilà, des situations à risque vital. Il va travailler main dans la main avec l'équipe soignante pour une prise en charge transdisciplinaire, médecins, assistantes sociales, il y a les internes aussi, les auxiliaires de puériculture, les puéricultrices, les infirmières. Il va prendre en charge, enfin l'équipe tout entière va prendre en charge donc bien sûr le nouveau-né, les parents, mais aussi la fratrie et parfois aussi d'autres membres de la famille suivant la configuration familiale. Et puis aussi dans ce type de service, comme on a quand même des décès, ça peut être des situations éthiques compliquées. Et du coup, le psychologue clinicien aussi fait du soutien à l'équipe soignante, médicale et soignante. Ο ρόλος του ψυχολόγου είναι επίσης να είναι ο δέκτης της γονικής ταλαιπωρίας μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι υπeriατρογενές, ένα τεχνολογικό περιβάλλον όπου υπάρχει και ο κίνδυνος του θανάτου. Είναι μια εργασία που ομάδας διεπιστημονικής στήριξης και πρέπει να στηριχτεί το νεογνώ, πρέπει να στηριχθούν οι γονείς, πρέπει να υποστηριχθεί και όλο το περιβάλλον, το νοσοκομιακό, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλη η ομάδα δηλαδή. Alors, je vais vous dire quelques mots de l'association dont je fais partie, dont je suis présidente. C'est l'association Clepsydre, qui veut dire communication, lien, échange entre les psychologues de la réanimation de l'enfant. Τώρα περνάμε στην Κλεψίδρα, της οποίας είναι πρόεδρος και είναι μία ομάδα ψυχολόγων. Elle a été fondée en 2008. Δημιουργήθηκε το 2008. En fait, je me sentais assez seule dans mon service de réanimation et j'avais envie d'échanger avec des collègues qui vivaient la même chose que moi sur la clinique, ce à quoi ils étaient confrontés. Αισθανότανε μόνη μέσα στο τμήμα και συζητώντας και με άλλες συναδέλφους κατάλαβε ότι αυτό το αισθανόντουσαν και άλλοι συνάδελφοι και γι' αυτό αποφάσισαν να κάνουν αυτή την οργάνωση, αυτή την ομάδα. Alors j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé tous les services de réanimation néonatale et pédiatrique de Paris et d'Île-de-France pour contacter toutes mes collègues. Et puis on s'est réunis. Il y a à peu près 16 centres, enfin pas à peu près, il y a 16 centres de réanimation néonatale et pédiatrique sur Paris et l'Île-de-France, toute la région parisienne. Et on est à peu près une trentaine de psychologues de ces services-là. Και γι' αυτό το λόγο επικοινώνησε με άλλους συναδέλφους της, με τις μονάδες εντατικής νοσηλείας και έτσι τώρα η Κλεψίδρα περιλαμβάνει 16 κλινικές μονάδες με 30 κλινικούς ψυχολόγους.
Alors le but, c'est de se réunir et d'être plus fort, bien sûr, quand on est plusieurs, pour réfléchir, pour penser à ce à quoi on est confronté, et puis peut-être inventer des outils ou transmettre hein, à tous ceux avec qui on travaille pour optimiser la prise en charge de ces bébés nés prématurément. On a plusieurs biais pour ça. On a fait notre première journée scientifique en novembre 2015. On se réunit tous les 2 mois à l'hôpital Necker pour discuter ensemble des questions éthiques, des difficultés que l'on a au niveau de la prise en charge ou des découvertes que l'on peut faire au niveau de, voilà, justement psychologique. On a des groupes d'intervision une fois par mois et puis des groupes de travail thématiques dont je vais vous présenter après un des groupes et le résultat de ce travail. Οι διάφοροι ψυχολόγοι βρίσκονται μεταξύ τους, ανταλλάσσουν απόψεις γύρω από την παιδιατρική, την ανάνυψη του νεογνού και για τον σκοπό αυτό κάνουν διάφορες ημερίδες. Έγινε μία το 2015, συναντιόνται 2 φορές το μήνα σε προγραμματισμένες συναντήσεις και μία φορά το μήνα οι ομάδες παρέμβασης. Du coup, on intervient dans les universités, au sein de formations privées, des publications aussi. On a écrit plusieurs articles justement pour pouvoir toucher le plus grand nombre de praticiens qui travaillent dans ces services, et puis des communications dans des congrès. Je vous ai mis l'adresse de l'association si vous voulez jeter un coup d'œil sur Internet. Πηγαίνουν σε πανεπιστήμια, εκπαιδεύουν επαγγελματίες, κάνουν διάφορες εκδόσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια και είναι το site το οποίο μπορεί κάποιος να βρει για περισσότερες πληροφορίες. Alors, dans un des groupes thématiques que nous avons eu, nous avons travaillé beaucoup sur l'accueil des frères et sœurs dans les services de réanimation et médecine néonatale. Parce que les frères et sœurs soit ne rentraient pas, soit n'étaient pas accompagnés. Et chez les enfants, les petits comme les grands, il y avait des réactions assez violentes de se retrouver comme ça sans qu'il y ait de mots mis sur la situation. Alors, on a travaillé au sein de Clepsydre pour créer un petit outil, un livret, pour accompagner les aînés à la première rencontre avec le bébé dans ces services-là. Un livret interactif que je vais vous montrer en collaboration avec l'association Sparadra, qui est une association qui en France fait plein de livrets pour expliquer plein de choses médicales aux enfants, mais de façon ludique et adaptée pour eux. Ένα θέμα επιπλέον σκέφτηκαν ότι είναι και η σχέση του νεογνού με τα αδέρφια του και μέσα σε αυτό το πνεύμα δημιούργησαν ένα βιβλίο διαδραστικό ώστε να υπάρξει μια καλύτερη επαφή ανάμεσα στο νεογνώ και στα αδέλφια του.